ठीक आहे. आपण मोबाईलचे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर पार्ट काय असतात ते बघणार आहोत. ठीक आहे. यामध्ये काय आहे, आर एफ मॉड्यूल. ठीक आहे. आर एफ मॉड्यूल ऑफ ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर. ठीक आहे. जे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर जो पार्ट असतो तो तुमचा कशामध्ये असतो, आर एफ मॉड्यूलमध्ये असतो. ठीक आहे. ठीक आहे. तर स्टार्टिंगला आपण बघणार आहोत व्हॉट इज आर एफ मॉड्यूल. ठीक. द वायरलेस सिस्टीम designer has to override controls. It must operate over a certain distance and transfer a certain amount of information within a data rate. ठीक आहे. द आर एफ मॉड्यूल, आर एफ म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. आर एफ मीन्स काय आहे माहिती आहे ना, आर एफचं मिनिंग माहिती आहे ना, हो का नाही? Yes, ma'am. आर एफ म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. द आर एफ मॉड्यूल्स आर व्हेरी स्मॉल इन डायमेन्शन अँड हॅव अ वाईड ऑपरेटिंग व्होल्टेज, दॅट इज 3 volt to 12 volt. ठीक आहे. बेसिकली द आर एफ मॉड्यूल्स आर 433 megahertz RF transmitter and receivers modules. The transmitter draw no power when transmitting logic 0 while fully suppressing the carrier frequency, thus consume significantly low in battery operation. When logic 1 is sent, carrier is full onto about 4.5 milliampere and 3 volts power supply. The data is sent, carrier is fully to onto about 4.5 milliampere with 3 volts power supply. The data is sent serially from the transmitter, which is received by the tune receiver. Transmitter and the receiver are duly interfaced to two microcontrollers for data transfer. ठीक आहे. हा तुमचा आर एफ ट्रान्समीटर आहे, आयसी. आर एफ ट्रान्समीटरची आयसी आहे आणि ही तुमची आर एफ रिसिव्हरची ही एक आयसी आहे. या प्रकारे तुमचे हे टर्मिनल्स आहे. आता ही आहे तुमची 4 पिन आयसी आहे. ठीक आहे. त्यातला पहिला जो पिन आहे तो तुमचा ग्राउंड आहे. पहिला आहे तुमचा ग्राउंड आहे. सेकंड तुमचा आहे डेटा व्हीसीसी आणि एंड. त्याच्यानंतर रिसिव्हरचे पण तुमचे ही 8 पिन आयसी राहणार आहे आणि ट्रान्समीटरची तुमची 4 पिन आयसी राहणार आहे. ठीक आहे. आर एफ मॉड्यूल, फीचर्स ऑफ आर एफ मॉड्यूल. त्याचे फीचर्स काय आहे की रिसिव्हर फ्रिक्वेन्सी त्याची 433 मेगाहर्ट्ज आहे. रिसिव्हर टिपिकल फ्रिक्वेन्सी 1.5 dBm आहे. रिसिव्हर सप्लाय करंट 3.5 milliampere आहे. लो पॉवर कंझम्पशन आहे. रिसिव्हर ऑपरेटिंग व्होल्टेज 5 volt आहे. ट्रान्समीटर फ्रिक्वेन्सी रेंज 4.33.92 मेगाहर्ट्ज आहे. ट्रान्समीटर सप्लाय व्होल्टेज 3 volt to 6 volt आहे. ट्रान्समीटर आउटपुट पॉवर सप्लाय 4 volt to 12 volt आहे. ठीक आहे. आणि मेन फॅक्टर्स काय आहे आर एफ मॉड्यूलचे ते सांगितलं आहे. ॲज कम्पेअर्ड टू अदर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी डिव्हाइस, the performance of an RF module will depend on several factors like increasing the transmitter power. A large communication distance will be gathered, however, which will result in a high electrical power drain on transmitter device. Okay, which cause a shorter operating life of the battery power devices. Also, by using this device, a higher transmitted power on create interference with RF device. ठीक आहे. याचे ॲप्लिकेशन्स आहे वायरलेस सिक्युरिटी सिस्टीम साठी आहे, कार अलार्म सिस्टीम साठी आहे, रिमोट कंट्रोल सेन्सर रिपोर्टिंग साठी आहे.
त्याच्यानंतर काय इन वी यूज RF module to transmitting and receive the data because it has a high volume of application in IR. RF signals travel in transmitter and receiver even when they are in an uh, obstruction in operates at a specific frequency of 433 megahertz. RF transmitter receives serial data and transmit the receiver through an antenna which is connected to the fourth pin of transmitter. Okay, when logic 0 applied to transmitter, then there is no power supply in the transmitter. When logic 1 is applied to transmitter, then the transmitter is on and there is a high power supply in range 4.5 milliampere with 3 voltage supply. ठीक है. त्याचे स्पेसिफिकेशन्स आहे हे तुमच्या ह्या आयसी आहे, ट्रान्समीटर आयसी आणि रिसिव्हर याच्या. ठीक आहे, याचे स्पेसिफिकेशन्स दिलेले आहे. These are typically AM, ASK transmitter receiver, amplitude shift king to ASK or OKK, that is of looking king RF transmitter and receiver modules. OK transmitter draws no power when transmitting 0 while fully suppressing the carrier frequency, thus consume significantly low power. ठीक है, that is 1 milliampere in battery operation. When logic 1 is sent, carrier is fully about 4.5 milliampere with less than FSK frequency range. याचे हे स्पेसिफिकेशन्स दिले. ठीक आहे, हे स्पेसिफिकेशन्स आहे. 10 meters means 4.5 RX receiver frequency. परत RX टिपिकल सेन्सिटिव्हिटी दिली आहे. RX करंट दिलेला आहे 3.5 मिलीएम्पियर. RX फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 1 मेगाहर्ट्ज. लो पॉवर कंजम्पशन दिलेलं आहे. इझी फॉर ऍप्लिकेशन. RX ऑपरेटिंग व्होल्टेज 5 व्होल्टेज. TX फ्रिक्वेन्सी रेंज. ठीक आहे, त्याच्यानंतर TX आउटपुट पॉवर 4 to 12 dBm दिलंय. हे त्याचं या प्रकारे त्याचं हे आयसीचं हे इनबिल्ट तुमच्या फोन मध्ये कसं आहे त्या प्रकारे त्यांनी दिलेले. ठीक आहे, हे तुम्हाला सांगितले ना 4 पिन आयसी आहे. मग अशी तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम मध्ये कोणते कोणते पिन आहेत त्यानुसार. ट्रान्समीटरची तुमची आहे 4 पिन आहे आणि रिसिव्हरची तुमची आहे 8 पिन आयसी आहे. मग अशी तुम्हाला मी पिन डायग्राम तुम्हाला दाखवलेली. ठीक आहे, या प्रकारे त्याचं नेचर आहे. आयसी तुमची या प्रकारे राहणार आहे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरचे. ठीक आहे, मग अशी जे तुम्हाला पिन डायग्राम मध्ये 4 पिन दिले तर हा जो पार्ट आहे हा तुमचा ट्रान्समीटर साठी आहे 4 पिन. आणि हे जे आहे तुमचं रिसिव्हर साठी ग्राउंड दिलेला आहे, डेटा दिलेला आहे, 5 व्होल्ट सप्लाय दिलेला आहे. या प्रकारे तुमची ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरची तुमची आयसी राहणार आहे मोबाईल मध्ये. ठीक आहे, कळलं का. त्याच्यानंतर फीचर्स दिलेले आहे RF ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हरचे. ठीक आहे, रिसिव्हर फ्रिक्वेन्सी जे तुम्हाला मगाशी दाखवली ही जी पिन डायग्राम जी आता मगाशी दाखवली RF ट्रान्समीटरची आणि RF रिसिव्हरची आयसी त्याचं नेचर कसं होतं इनबिल्ट तर ते होतं त्याच्यामुळे तो हे दाखवलं तो तुम्हाला व्हिडिओ. ठीक आहे, ट्रान्समीटरचं 4 पिन आहे आणि रिसिव्हरची तुमची किती आहे 8 पिन आयसी आहे. कळलं का.
आता फीचर्स आहे तुमचे RF मॉड्यूलचे. रिसीवर फ्रिक्वेन्सी 433 मेगाहर्ट्ज, रिसीवर typical frequency 1.5 dBm, receiver supply current 3.5 milliampere, low power consumption, receiver operating voltage 5 volt आहे, transmitter frequency range 433.92 मेगाहर्ट्ज आहे, ट्रान्समीटर सप्लाय व्होल्टेज आहे 3 वोल्ट टू 6 वोल्ट आणि ट्रान्समीटर आउटपुट आहे 4 टू 12 वोल्ट पर्यंत. ऍप्लिकेशन्स बघितले ते, मॉड्यूल्स बघितले ते, आणि तुम्हाला हा पार्ट पण दाखवला होता की IC नेचर कसं आहे इनबिल्ट मध्ये. ठीक आहे, ही तुमची सर्किट डायग्राम आहे. RF ट्रान्समीटर ची ही तुमची इनबिल्ट सर्किट डायग्राम म्हणजे पिन डायग्राम म्हणतो आपण, ती ही राहणार आहे. ICचं कनेक्शन हे राहणार आहे. ठीक आहे, आणि RF रिसिव्हरचं तुमचं ही राहणार आहे. हे RF ट्रान्समीटर सर्किट या प्रकारे राहणार आहे. ही RF ट्रान्समीटर सर्किट. ठीक आहे, आणि ही तुमची RF रिसिव्हर सर्किटची तुमची सर्किट डायग्राम तुमची ही राहणार आहे. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पण याची डायग्राम दिलेली असेल. रेफरन्स बुक कोणतं घ्यायचं हे विचारून घ्यायचं. ठीक आहे, व्हॉट इज XB मॉड्यूल? XB module are wireless communication modules that are built based on the GB standard. It utilizes IEEE 802.1.5.4 protocol. ठीक है, ZigBee stands are standard with a range between Bluetooth and Wi-Fi. They are basically RF modules. ठीक है, हा पण कसा XB मॉड्यूल हा पण तुमचा कशाचा पार्ट आहे? तुमचा RF मॉड्यूलचा पार्ट आहे. हा वायरलेस टेक्नॉलॉजी कॅन बी challenging without a right combination of expertise and resource. The XB is arrangement of modulator products that making deploying wireless technology easy and cost effective. The module can communicate up to 100 feet indoor and 300 feet outdoor. It can be used as serial replacement, or you can put in command mode and configure it for a variety of broadcast and mesh networking options. ठीक आहे, हे तुमचे मोबाईल मध्ये तुमचं PCB कशी आहे आणि हे SMD कंपोनंट्स आहे. हे XB मॉडेल जे दिलेलं आहे RF मॉडेलचाच एक पार्ट आहे. त्याचं हे नेचर राहणार आहे, म्हणजे PCB तुमच्या मोबाईल फोन मध्ये कशी राहणार आहे हे दिलेलं आहे. ठीक आहे, याचे तुमचे हे दिलेले फीचर्स दिलेले आहे. आणि हाऊ XB मॉड्यूल वर्क्स.
ठीक आहे. फ्रॉम बिलो सर्किट कॅन याचं सर्किट आहे एक्सबीचं. ठीक आहे. टायमर दिलेला आहे बजर अरेंजमेंटसाठी. ही त्याची सर्किट डायग्राम दिली आहे एक्सबीची. ठीक आहे. हां, या प्रकारे ती तुमची IC राहणार आहे. दिसते? RF मॉडेल ही तुमची 3 पिन ही IC. IC कशी आहे की त्याच्यामध्ये हा तुमचा इंडक्टर म्हणजे कॉईल पण त्यांनी काय केली आहे यूज केलेली आहे. एक पूर्ण असेंबली कंपोनंट मिळून तयार झालेली आहे. ICचा जो IC किंवा आपण जी अॅनालॉग IC ही तुम्ही बघितली. पण RF मॉडेलची जी ही आहे IC ती या प्रकारे त्यांनी युटिलाइज केलेली आहेत. यामध्ये तुम्हाला कॉईल पण दिसते, असेंबली कंपोनंट पण लावलेले आहे. ठीक आहे. आता 3 पिन RF मॉडेल म्हणजे काय? हाऊ 3 पिन मॉडेल वर्क्स इन सेंडिंग द सिक्रेट इन्फॉर्मेशन याचं यूज दिलेला आहे. We can connect 3 pin RF modules directly to the controller. There is no need of any encoder or decoder. ठीक आहे. या IC मध्येच इनबिल्ट आपण हे केलेले आहे असेंबली कंपोनंट. त्याच्यामुळे इन्कोडर आणि डिकोडर IC जे आहे त्याची गरज तुम्हाला नाही पडणार. ठीक आहे. द वर्किंग ऑफ 3 पिन RF ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर मॉड्यूल्स इज एज फॉलो इन सेंडिंग अँड ट्रान्सफॉर्मिंग द सिक्रेट इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. वर्किंग ऑफ RF ट्रान्समीटर मॉड्यूल. RF transmitter module चं वर्किंग काय आहे? From the circuit, the power supply 5 volt is connected to the 14 pin IC of the microcontroller. The ground is connected to the 20 pin. Here we got two switches that are duly connected to the microcontroller with pull 5 volt, and these two switches from the input command to microcontroller. We also an LED display for we have RF transmitter supply ground data pin microcontroller. मॅम आवाज नाही येते. Ground the data pin got to the microcontroller working for make the keyboard active. Once the keyboard is made active by pressing the buttons, then the keyboard entry can take place, which is display LCD. ठीक आहे. ही जी तुमची ही त्याची मायक्रोकंट्रोलरची ही पिन 8051 मायक्रोकंट्रोलर आहे ना, 8051 मायक्रोकंट्रोलरची IC ही काय केली आहे यूज केलेली आहे. जसं त्यांनी पिन नंबर 20 आणि 40 काय सांगितलं आहे. पिन नंबर 20 पॉझिटिव्ह सप्लाय आणि पिन नंबर 40 निगेटिव्ह सप्लाय. जे वर्किंग दिलेलं आहे त्याचं ही डायग्राम पिन डायग्राम ही खाली लावलेली आहे. ही तुमची किती 14 पिन IC आहे. हा 60x2 LCD डिस्प्ले आहे आणि हा तुमचा कम्प्युटर कीबोर्ड आहे. हे RF मॉडेल आहे. हा पार्ट तुमचा काय आहे RF मॉडेल आहे. पहिले जो बघितला आपण RF वर्किंग ऑफ RF ट्रान्समीटर मॉड्यूलचं वर्किंग बघितलं. ठीक आहे. ही डायग्राम होती. आता याचं काय आता RF रिसिव्हर चं काय बघणार आहोत वर्किंग. ठीक आहे. ही ती पिन रिसिव्हरची आणि ही होती तुमची RF
ट्रान्समीटरचे. ठीक आहे. आता RF रिसिव्हर मॉड्यूलचं वर्किंग काय, ही 8051 मायक्रो कंट्रोलर IC यूज केलेली आहे. ठीक आहे. याचं वर्किंग काय आहे, at the receiver end we have similar connection for power supply as microcontroller needs 5 volt. Similarly the transmitter, here also we are using two push button with 10K push up resistor through 5 volt supply RF module. We are use pin number 3 to connect data pin of RF module, and 1 and 2 pins of the RF module are used ground and VCC. We also have two buttons for the section of code and for receiving the data. Once the data is receiving by the receiver module, the data is demodulated and goes to pin number 10 microcontroller as per program. In this display the message is LCD display. याचे फीचर्स दिलेले आहे. ऍप्लिकेशन इन्व्हॉल्विंग RF मॉड्यूल दिलेले आहे. याचं वर्किंग आहे. ठीक आहे. कळालं का ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरचं तुम्हाला कळालं का, जे आजचं आपलं प्रॅक्टिकल होतं ते. ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर सेक्शन जे मोबाईल फोनमध्ये आपण यूज करतो त्याचं वर्किंग तुम्हाला कळालं का, हो का नाही. हो. हो मॅम.